কৃষ্ণ বিনে এই জীবনে আর কি আছে আর কি আছে কৃষ্ণ বিনে এই জীবনে আর কি আছে রে মন আর কি আছে কৃষ্ণ না লয়ে বদনে ফেলে রে নয়ন যা কৃষ্ণ না নই বদনে ফেলে রে নয়ন জল কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম 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 নদিয়ার পথে পথে কৃষ্ণ নাম নিয়ে মুখে চলো সবে গৌর দেশে যাব কৃষ্ণ নামে পাগল হব নদিয়ার পথে পথে কৃষ্ণ নাম নিয়ে মুখে চলো মন গৌর দেশে যাব মন কৃষ্ণ নামে পাগল হব নদিয়া পথে পথে কৃষ্ণ নাম নিয়ে মুখে চলো সবে গৌর দেশে যাব কৃষ্ণ নামে পাগল হব হরে মন হরি নামে পাগল হব নদিয়ার পথে পথে হরি নাম নিয়ে মুখে চলো মন গৌর দেশে যাব ওরে মন কৃষ্ণ নামে পাগল হব হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় জয় নিতাই গৌর প্রভু সীতারাম সীতারাম গৌর প্রেমা
হরি বল হরি বল হরি বল প্রেমে দাতা নিতাই গৌর হরি হরি বল হরি হরি বল বল হরি বল। জয় জয় মহাপ্রভু। গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে, ছেড়ে দে মা জননী, ছেড়ে দে মা জননী। গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে, ছেড়ে দে মা জননী, ছেড়ে দে মা জননী। মাখন চুরি করুক গোপাল, মাখন চুরি করুক গোপাল, মাখন চুরি করুক গোপাল, মাখন চুরি করুক গোপাল। চুরি করে খাকনো নি, গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে, ছেড়ে দে মা জননী, ছেড়ে দে মা জননী। ও যশোদা মা, ও যশোদা মা, ছেলেবেলা চলে গেলে আর তো পাবি না, আর তো পাবি না। দইয়ের হাড়ি ভেঙে ফেলে খেলুকে নীলমণি, গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে, ছেড়ে দে মা জননী, ছেড়ে দে মা জননী। দেখ চোখে মুখে দই মেখে তাকিয়ে আছি কিভাবে, কিছু যেন জানে না সে শান্ত সে কত স্বভাবে, শান্ত সে কত স্বভাবে। দেখি চোখে দই মেখে তাকিয়ে আছে কিভাবে, কিছু যেন জানে না সে শান্ত সে কত স্বভাবে, শান্ত সে কত স্বভাবে। ও যশোদা মা, ও যশোদা মা, দুষ্টটাকে সাজা দিয়ে লুকিয়ে কাঁদিস না, লুকিয়ে কাঁদিস না। করবি কি রে মা বলে সে ডাকে যদি এখনই, গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে, ছেড়ে দে মা জননী। মাখন চুরি করুক গোপাল, মাখন চুরি করুক গোপাল, চুরি করে খাকনো নি, গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে, ছেড়ে দে মা জননী, ছেড়ে দে মা জননী, ছেড়ে দে মা জননী, ছেড়ে দে মা জননী।
हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे बाके बिहार तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको बिराओ, आरती गाओ प्यारे आपको बिराओ। आरती गाओ प्यारे आपको बिराओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे बाके बिहार तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारा बंसी मुनि मन मोहे। प्यारा बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाओ, देख छवि बलि बलि जाओ। हे गिरधरी तेरी आरती गाओ। बाके बिहार तेरी आरती गाओ। चरण से निकले गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया उतारी। उन चरणों में दर्शन पाओ। उन चरणों में दर्शन पाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे बाके बिहार तेरी आरती गाओ। गंगा सोहे वृष भानु दुलारी। गंगा सोहे विष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन पाओ। व्यास दास के नाथ है अपो हो। दास दास की नाथ है अप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ है आप हो। सुख दुख जीवन नाथ है आप हो। उन चरणों में शीश
आरती गाओ श्री पाँव के बिहार तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि को मैं मन में बसाओ, प्यारी छवि को मैं मन में बसाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। राधा रानी की कृष्णचंद्र भगवान की बोलिए नंदनंदन भगवान की यशोदानंदन भगवान की बोलिए भागवत महापुराण की स्वर्गीय ध्रुवपद साहना महाशय की तदीय परिवार वर्गो की आगत समस्त भक्त वृंद की मातृवृंदा की भागवत। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वंदे गुरुपद दंड भक्त वृंद समान्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम्। श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजाना समयुक्त वृंदावन मनोहर। प्रभु जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
প্রেম মহাবদান্নয় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনে গৌরতিশে বংশে বিভূষিত করা নবনীরদাভা পীতাম্বরাত অরুণ বিম্ব ফলাধর পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখা অরবিন্দ নেত্রাত কৃষ্ণাৎ পরম কিমপি তুমহ মন प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हे देव हे द्वैत हे भुवनैक बंध हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रामन हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पददृशोरे तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रभु जय जगदीश हरे 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 तमादिदेवं करुणा निधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूप नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि विष्णु प्रियार प्राणधान प्रभु नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रियार प्राणधन नदिया बिहारी
জয় সচিনন্দন জয় গৌর হরি জয় সচিনন্দন জয় গৌর হরি প্রভু ভক্তগণ জীবন ধন নদিয়া বিহারী প্রভু ভক্তগণ জীবন ধন নদিয়া বিহারী হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল ও বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল তাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরি বল বলো রাধারানী কি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয় নন্দনন্দন ভগবান কি জয় बोलिए भगवत महापुराण की জয় सप्ताह यज्ञ ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की बोलिए स्वर्गीय ध्रुवपद साहना महाशाय की तदीय परिवार वर्ग की जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण राधे 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 परमानंद चिन्मूर्ति जगत अधिपति अखिल ब्रह्मांड नायक राधे भक्तजन वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु करुणा सिंधु राधे जीवेर एकमात्र इहकाल परकालेर परम बान्धव अनादिरादि गोविंद सर्वकारणेर कारणम भगवान श्री राधा विनोद बिहारी अपार कृपा करुणाय स्वर्गीय ध्रुवपद साहना महाशयर आत्मकल्याणार्थे तत्पत्नी दीपाली साहना महाशयर व्यवस्थापनाय इनपुर निवासी समस्त भक्तगणेर अनुप्रेरणाय 7 दिन व्यापी जे आमरा भागवत कथा हरि कथा कृष्ण कथा श्रवणेर सौभाग्य लाभ करेছি आज तार पंचम दिवस भगवानेर बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कलिर जीव के उद्धार करार जन्यई भगवान এই भागवत रूपे जगते विराज करছেন भगवान बोलें जे आमार এই बांगमयी विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत जे श्रवण करी जे अध्ययन करे এই কলিযুগে জন্ম নিয়ে তার দুর্লভ মানব জন্ম ধন্য হয়ে যায় মত কথা বাচকম নিত্যম মত কথা শ্রবণে রতম মত কথা প্রীত মনসম নাহম ত্যাক্ষ্যামি তম নরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে আমার কথা कीर्तन करे मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम जे आमार नाम रूप गुण लीला कथा श्रवण करे और मत कथा प्रीत मनसम जे आमार कथा चिंता करे स्मरण करे সেই भाग्यवान भाग्यवती जीव के आमी कोनोदिन भूलते पारी ना नाहम तक्षामि तम नरम
সে আমার একান্ত নিজজন হয়ে যায়। তাই ভগবানের কথা শ্রবণ মঙ্গলম, শ্রবণ করলেই জীবের মঙ্গল হয়ে যায়। মা, ভগবানের কথা শ্রবণের ফল জন্ম জন্মান্তর অক্ষয় হয়ে থাকে। এই জগতে কোনো কিছু সাথে যায় না, কিন্তু ভক্ত সঙ্গে সাধু সঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তনের ফল শেষের দিনে সাথে যায় এবং জন্ম জন্মান্তর অক্ষয় হয়ে থেকে যায়। এরপরে যে কুলেই জন্ম হোক না কেন, এ কথা শ্রবণের ফল থেকে যাবে। না বুঝে আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, তাই যদি কেউ ভগবানের কথা শ্রবণ করে বুঝতেও না পারে, শুধু বসে থাকে, শব্দটা কানে গেলেও মঙ্গল হয়ে যায়। বুঝে বা না বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ চরিত, কৃষ্ণ উপজীবে প্রীতি বুঝিবে সে রসের রীতি, শুনিলেই হয় বড় হিত। শ্রবণ মঙ্গলম, এ কথা অমৃতের সমান। তব কথামৃতম তপ্ত জীবন। অমৃত পান করলে যেমন কেউ অমর হয়ে যায়, আর এই ভাগবত কথা অমৃত পান করলে সে শুধু অমর হয় না, ভগবানের ধাম নিত্য গোলক বৃন্দাবনী নিত্য সেবার অধিকারী হয়। বলো রাধা রানী কি। ওই জন্যে পণ্ডিতগণ এই কথার বড় প্রশংসা করেছেন, কারণ এই কথা শ্রবণ করলে পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনা। তাই এই ভগবানের অপ্রাকৃত নাম রূপ গুণ লীলা কথা যে এই পৃথিবীতে কীর্তন করে, সে সবচাইতে বড় দাতা। যিনি এই ভাগবত কথা, হরিকথা, কৃষ্ণ কথার আয়োজন করেন, তিনি হলেন সবচাইতে বড় দাতা। কারণ এই কথা শ্রবণের ফল কোনদিন নষ্ট হবে না। ওই জন্যই তো ভগবান দাপর যুগে লীলা পুরুষোত্তম। তিনি জীবকে কৃপা করার জন্য নরবপু ধারণ করে জগতে এলেন। সুখদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন রাজা পরীক্ষিত, গুরুদেব, ভগবান নরবপু ধারণ করে জগতে এলেন কেন? এই নরবৎ লীলা করার উদ্দেশ্যটা কি? তিনি তো ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্বকারণের কারণম। তিনি নরলীলা কেন করলেন? সুখদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে বললেন, রাজন, অনুগ্রহায় ভূতানাম মানসীম তন্মশ্রিতঃ ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া ইয়া শ্রুত্বা তৎপরো ভবে। অনুগ্রহায় ভূতানাম, হে রাজন, জীবগণকে কৃপা করার জন্য, অনুগ্রহ করার জন্যই ভগবান নরবপু ধারণ করেছেন। মানসীম তনুমাশ্রিতঃ, যেন ওই নরলীলা দর্শন করে তার সৃষ্ট জীবগণ তাকে ভালোবাসে। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া ইয়া শ্রুত্বা তৎপর ভবে, তার প্রতি যেন আকৃষ্ট হয়। তাহলে কি হবে? তার সৃষ্ট জীবগণের দুর্লভ মানব জন্ম ধন্য হয়ে যাবে। এই সংসারে তো আনন্দ নেই, যা আনন্দ বলে মনে হয় তার পরিণামেই দুঃখ। কারণ সংসার হলো দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। আনন্দ একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে। তাই জীবগণকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই তিনি এই নরলীলা করেছেন। বসুদেব দেবকী পূর্বজন্মে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। রাজন, পৃষ্ণি সুতপা নামক ব্রাহ্মণ খুব তপস্যা করেছিলেন ভগবানকে পুত্র রূপে লাভ করার জন্য। ভগবান ভক্তবৎসল, ভক্তের জন্য পারেন না জগতে এমন কিছু নাই।
তাই ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি কারাগারে জেলখানাতে আবির্ভূত হলেন, কেন ওইখানে ভক্ত আছে। তাই ভক্তের জন্য ভগবান পারেন না জগতে এমন কিছু নেই, সব পারেন। কারাগারে আবির্ভূত হলেন। বসুদেব বললেন, প্রভু তুমি শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছ, তুমি কৃপা করে দ্বিভুজ হয়ে যাও, দ্বিভুজ রূপে দর্শন দাও। ভগবান বললেন, দেখো বসুদেব, আমি দ্বিভুজ হব, কিন্তু তাড়াতাড়ি আমাকে রেখে আসবে নন্দ ভবনে গোকুলে। কংস যদি জানতে পারে অষ্টম গর্ভের সন্তানের জন্ম হয়েছে, ও আনন্দে ছুটে চলে আসবে, কেন দৈববাণী আছে অষ্টম গর্ভের সন্তান মৃত্যুর কারণ হবে। ভগবান বসুদেবকে বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি যমুনা পার করে গোকুলে রেখে এসো। কিন্তু বসুদেবের তো হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কি করে যাবে? সুখদেব গোস্বামী বললেন, রাজন, যেখানে ভগবান সেখানে কোনো বন্ধন কাজ করে না, আর যেখানে মায়া সেখানেই বন্ধন। তাই ভগবানের ইচ্ছাই বসুদেব মাথায় করে যমুনা পার করে নেবার জন্য যমুনার তটে উপস্থিত হয়েছেন। দেখেন কি খরস্রোতা তটিনী, যমুনায় উঠেছে উত্তাল তরঙ্গ। চিন্তা করলেন কি করে পার হবে। হঠাৎ দেখেন একটা শৃগাল যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে। ওই শৃগালকে লক্ষ্য করে বসুদেব নিয়ে যাচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মাথায় করে। যমুনার মাঝে আসতে যমুনার মনে বড় আনন্দ হলো। আমার প্রাণনাথ আমার বক্ষের উপর দিয়ে চলে যাবে, আমি একটু চরণ ধৌত করাবো না? যমুনায় উঠেছে ঢেউ, আর প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাতে ভগবান বসুদেবের মাথা থেকে যমুনার জলে পড়ে গেলেন। ওদিকে ঘনঘোর বর্ষা, অনন্তদেব ছত্র ধারণ করে আছেন। বসুদেব পাগলের মতো অন্বেষণ করা শুরু করলেন, কোথায় গোপাল, কোথায় গোপাল, কোথায় গোপাল। ভগবান বললেন, যমুনা, আমাকে আমার পিতার কোলে ফিরিয়ে দাও, তোমার তীরে নীরে আমার অনেক লীলা খেলা হল, আমি নিত্য গোচারণে আসব, আজকে আমাকে আমার পিতার কোলে ফিরিয়ে দাও। দেখো আমার পিতা বসুদেব পাগলের মতো অন্বেষণ করছে। যমুনা মহারানী ঢেউ দিতে দিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেবের কোলে তুলে দিলেন। বসুদেব এবার বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরেছেন। তোমায় বক্ষ মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে প্রাণনাথে, ছেড়ে দিলে প্রাণনাথ, আর তো পাবো না, না না যেতে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, যেতে দেব না। তোমায় হৃদে মাঝারে রাখবো, যেতে দেব না। বসুদেব চিন্তা করলেন, আমি আর মাথায় নেব না, মাথা থেকে যদি পড়ে যায়। বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরেছেন গোপাল, বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়? গোকুলে। গিয়ে দেখেন কি ওখানে দুটো সন্তান জন্ম হয়েছে, রাজন, একটা পুত্র একটা কন্যা। তো ভগবান নিজে সঙ্গে করে মায়াদেবীকে এনেছেন। মায়াদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমি তো তোমার আপন, একই গর্ভে ছিলাম, আমাকে কিছু বর দাও, আশীর্বাদ করো। ভগবান মায়াদেবীকে বলেছিলেন, দেখো তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি, আমার থেকে কলিযুগে তোমার পূজা অধিক হবে, আমার চাইতে তোমার পূজা খুব বড় করে হবে। দেখবেন যত মায়া, যোগমায়া, মহামায়ার পূজা কত বড় বড় প্যান্ডেলে হয়,
কলকাতায় এক একটা প্যান্ডেল 1 কোটি টাকার হয়, কিন্তু আপনি রাধা কৃষ্ণের সেবার জন্য জানতো তাদের কাছে ক টাকা চাঁদা দেয়? কেন অত মায়াদেবীর পূজা বড় করে হচ্ছে? মা কালীর পূজা, দুর্গা পূজা এত বড় করে হচ্ছে কেন? না, ভগবানের তো আশীর্বাদ আছে। ভগবান বলেছিলেন, হ্যাঁ একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছি, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি, আমার থেকে তোমার পূজা কলিযুগে অধিক হবে। ওই জন্যে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, এই মায়াদেবীর পূজা কলিযুগে সব চাইতে বড় হয়। কৃষ্ণের চাইতেও বড় বড় অনুষ্ঠান দুর্গা পূজাতে হয়, বড় বড় প্যান্ডেল হয়। কেন? ভগবান তো কৃপা করে রেখেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। তো বসুদেব যেই গোকুলে গিয়ে এই বসুদেব নন্দন কৃষ্ণকে নন্দনন্দন কৃষ্ণের পাশে রাখলেন, দুই কৃষ্ণ এক হয়ে গেল। বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ নন্দনন্দন কৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব ভগবান যে বলেছেন যে বৃন্দাবনম পরিত্যাজ্যম পাদমেকম ন গচ্ছতি, আমি বৃন্দাবন ছেড়ে এক পাও যাই না, তাহলে যে মথুরা গিয়ে মাথুর লীলা করলো, মাথুর বিরহ অসুর সংহার করলো, সুখদেব গোস্বামী বলেছিলেন, রাজন ওটা হলো নন্দনন্দন কৃষ্ণ নয়, ওটা হলো এই বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ, যাকে মাথায় করে নিয়ে গোকুলে গিয়েছিলেন বসুদেব মহারাজ। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে এক পাও কোথাও যান না। আর ওই যে বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ, দেবকী নন্দন কৃষ্ণ, সেই মথুরায় গিয়েছে, সেই অসুর সংহার করেছে, সেই কৃষ্ণই দ্বারকায় গিয়ে 16,108 মহিষীর পানি গ্রহণ করেছে। এই হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা। কিন্তু আসল যে কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের ঘরে এসেছিলেন, যশোদানন্দন কৃষ্ণ, সে কৃষ্ণ কখনো বৃন্দাবন ছেড়ে যান না। আর ওই নন্দনন্দন কৃষ্ণই হলো জীবের উপাস্য ধন। বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ কিন্তু জীবের উপাস্য ধন নয়, রাজা। আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবোধবর্গেন কল্পিতা শ্রীমদ্ ভাগবতম পুরাণম অমলম প্রেমাপুমর্থ মহান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম তত্রাদারণা। জীবের উপাস্য ধন কিন্তু মথুরাধীশ কৃষ্ণ নয়। খুব মন দিয়ে শোনো মা, জীবের উপাস্য ধন কিন্তু দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ নয়। উপাস্য ধন, আরাধ্য ধন হলো নন্দনন্দন কৃষ্ণ। আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ ধন। ভগবান কাকে বলে? ভগবন। ভকারে সংভর্তা, গকারে গময়িতা নেতা স্রষ্টা, বকারে বসন্তি যত্র ভূতানি, আর নকারে নির্বৃত্তিবাচক। অর্থাৎ যিনি অখিল জগতের জীব সমূহকে ভরণ পোষণ করেন তিনি হলেন ভগবান। গকারে গময়িতা নেতা স্রষ্টা, যিনি ব্রহ্মাকে জ্ঞান দান করেছেন, যার ইচ্ছায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, শিব সংহার করেন, তিনি হলেন ভগবান। এ হলো গকারের অর্থ। বকারের অর্থ হলো বসন্তি যত্র ভূতানি। প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে যিনি পরমাত্মা রূপে বসবাস করেন তিনি ভগবান। নকারের অর্থ যার কথায় আনন্দ হয়, সেবায় আনন্দ হয়, নামে আনন্দ হয়, তিনি হলেন অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্বকারণের কারণম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু কোন কৃষ্ণ? কৃষ্ণের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। খুব মন দিয়ে শোনো মা, কেউ যদি মথুরাধীশ কৃষ্ণের সেবা করে নারায়ণের সেবার ফল লাভ হয়। কেউ যদি দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সেবা করে তাহলে নারায়ণের সেবার ফল লাভ হয়। গোলক বৃন্দাবন লাভ হবে না। ওই দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ আর মথুরাধীশ কৃষ্ণের সেবা করে বৈকুণ্ঠ গতি লাভ হবে। গোলক বৃন্দাবনে যেতে হলে তোমাকে সেই নন্দনন্দন কৃষ্ণেরই উপাসনা করতে হবে, ভজন করতে হবে।
বল কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয়। বোঝা গেল নন্দনন্দন কৃষ্ণ একমাত্র জীবের উপাস্য ধন, না মথুরাধীশ না দ্বারকাধীশ। মথুরাধীশ কৃষ্ণের সেবা করলে ফল লাভ হবে বৈকুণ্ঠ গতি, আর দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সেবা করলে ঐশ্বর্য মার্গের সেবা হয়ে যাবে, তার ফল বৈকুণ্ঠ। কিন্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণের সেবা করলে, ভজন করলে, তার লীলা কথা শ্রবণ করলে, যে কৃষ্ণ বৃন্দাবননাথ, বৃন্দাবনের নবীন মদন, কাম বীজ কাম গায়ত্রী যার উপাসন। কাম বীজ কাম গায়ত্রী যদি না থাকে তাহলে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজন হবে না। ওই জন্য গুরুদেবের কাছ থেকে কাম বীজ কাম গায়ত্রী স্বরূপ জানতে হবে, তবে তুমি গোলক বৃন্দাবন যেতে পারবে। আমাদের লক্ষ্যস্থান কোথায়? লক্ষ্যস্থান কিন্তু বৈকুণ্ঠ নয়, অযোধ্যা নয়, দ্বারকা নয়, মথুরা নয়। কলির জীবের লক্ষ্যস্থান হলো সেই গোলক বৃন্দাবন। আমরা যেখানে বসে আছি এই জায়গাটাকে মর্তভূমি বলা হয়। দেখুন গোলক বৃন্দাবন কত দূর। এইখানে যে জন্মাবে সেই মারা যাবে, ওই জন্য মর্তভূমি বলা হয়। এই ভূলোক, এর উপরের লোকটা হলো ভূবলোক, যাকে বলা হয় অন্তরিক্ষ, যতদূর পাখি যেতে পারে। ভূত প্রেত পিশাচ ওই অন্তরিক্ষে বসবাস করে, বিচরণ করে। তার উপরেই হলো স্বর্গ, যেখানে দেবতাগণ আছে। স্বর্গের উপরে মহজন তপ সত্যলোক, যেখানে ব্রহ্মা আছেন। সত্যলোকের উপরেই একটা বিরজা নামক নদী, তার পরপারেই বৈকুণ্ঠ। যারা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক কিংবা মথুরাধীশ দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের উপাসক, তারা ওই বিরজার পরপারে বৈকুণ্ঠে যায়। যারা রামচন্দ্রের উপাসক, বৈকুণ্ঠের উপরে হলো অযোধ্যা, তারা সেই অযোধ্যায় যায়। আর অযোধ্যার উপরে দ্বারকা, দ্বারকার উপরে মথুরা, মথুরার উপরে গোলক বৃন্দাবন। সেই গোলক বৃন্দাবন হলো কলির জীবের লক্ষ্যস্থান, ওইখানে যেতে হবে। তাই গোলক বৃন্দাবনে যেতে হলে কিন্তু সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণেরই ভজন করতে হবে। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজন কখনো বিধি মার্গে হয় না। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজন করতে গেলে তোমাকে রাগ মার্গে প্রবেশ করতেই হবে। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজন কখনো বিধি মার্গে হবে না। বিধি মার্গে ওই মথুরাধীশ দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের ভজন হবে, বিধি মার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজন হবে। কৃষ্ণ কেন এসেছিলেন দাপর যুগে? দুটি কারণ। প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গে ভক্তি ধর্ম করিতে প্রচারণ, রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। খুব মন দিয়ে শোনো বাবা, একটু ভারী কথা এগুলি। যারা ভজনানন্দী গুরুচরণ আশ্রয় করেছে তাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে। আমি হালকা কথায় আসবো একটু পরেই, এগুলো একটু ভারী কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন লীলা করতে এসেছিলেন বৃন্দাবনে? কেন এলেন? এর দুটি কারণ। চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, দুটি কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবননাথ হয়ে এসেছেন। প্রথম কারণ কি? প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন। ব্রজগোপীদের হৃদয়ের যে প্রেম, ভক্তের হৃদয়ের যে প্রেম, সে প্রেম আস্বাদনের লালসায় ভগবান গোলক বৃন্দাবন ছেড়ে এলেন ভৌম বৃন্দাবনে বৃন্দাবননাথ হয়ে। আর রাগ মার্গে ভক্তি ধর্ম করিতে প্রচার, বিধি মার্গে নয়। কিন্তু রাগ মার্গ কাকে বলে? দেহের দ্বারা সেবা বিধি মার্গ। মনের দ্বারা যখন সেবা হবে ভগবানের, তখন সেটা হয়ে যাবে রাগ মার্গ। ওই শিক্ষা দেবার জন্যই ভগবান শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন হয়ে। ওই নন্দনন্দন কৃষ্ণই হলো রাগাশ্রয়ী কৃষ্ণ,
মাধুর্যের কৃষ্ণ, মধুর রসাশ্রিত কৃষ্ণ কলির জীবের উপাস্য ধন। বল কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয়। এই কথাগুলি কয়েকবার শুনতে হবে। একবারে প্রথমে শুনলেই কিন্তু এর গভীরে প্রবেশ হবে না বাবা। ওই জন্য শুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠান শ্রীমদ্ ভাগবত কয়েকটা শুনলেই জ্ঞান হয়ে যায়। একবারে শুনলে প্রথমে মাথা একটু প্রবেশ করা কঠিন, বোঝা যাবে না কি বলতে যায়। কৃষ্ণের আবার এত পার্থক্য। হ্যাঁ, আমরা জানি কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আমরা জানি কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ, তাই তো? কৃষ্ণের মধ্যে আবার এত রসগত পার্থক্য আছে। এই রসগত পার্থক্য আস্বাদন করতে হলে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু আর উজ্জ্বল নীলমণি আস্বাদন করতে হবে, এই দুটি গ্রন্থ। তাহলে বোঝা যাবে আসল কৃষ্ণ তত্ত্বটা কি। তত্ত্বজ্ঞান না হলে কিন্তু কৃষ্ণকে লাভ করা যাবে না। মহাপ্রভু নিজেই বলেছেন, সিদ্ধান্ত জানিতে চিত্তে না করো অলস, যাহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস। জ্ঞান যদি না থাকে তুমি ভগবানকেই চিনতে পারবে না। আসল ভগবানটা কে? তোমার উপাস্য ধনকে কার উপাসনা করবে, আরাধনা করবে, তুমি চিনতে পারবে না। কোন কীর্তনিয়া কোন পাঠক এসে যা বলবে সেটাই সঠিক মনে হবে। কেউ যদি বলে যায় রামচন্দ্র ভগবান, রামের ভজন করো, ব্যাস মন রামের দিকে ছুটবে। কে বলে দিল নৃসিংহ ভগবান, নৃসিংহের পূজা করো, ওইদিকে মন ছুটবে। মৎস্য কুর্ম বরাহ পরশুরাম, কেউ বলে দিল কলিযুগে একটা নতুন ভগবান হয়েছে, তার পূজা করো, সেই দিকে মন ছুটবে। কিন্তু আসল ভগবানকে তুমি চিনতে পারবে না যদি জ্ঞান না থাকে। আর ওই জ্ঞান লাভ করতে হলে সাধু সঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হয়। আসল ভগবানকে এতে চংস কলাহ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কিন্তু কোন কৃষ্ণ? দেবকী নন্দন নন, মথুরাধীশ নন, দ্বারকাধীশ নন, সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ, বৃন্দাবননাথ। এইটাই হলো জীবের একমাত্র উপাস্য ধন। বল কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয়। তাই সেই ভগবান নন্দ যশোদার কোল আলো করে আবির্ভূত হয়েছেন গোকুলে। নন্দ মহারাজের আনন্দের সীমা নেই। নন্দ ভবনে আনন্দের জোয়ার বইছে। সুখদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে বলছেন, দেখো রাজন, নন্দাত্মজ উৎপন্নে জাতাল হাদ মহামনা। মহামনা মানে উদার। নন্দ মহারাজ এত উদার। উদার কাকে বলে জানেন মা? যারা মহাদাতা তাকে বলা হয় মহামনা। মহাদাতা মানে দাতা কাকে বলে? কোনো কিছু চাইলে যে দান করে তাকে দাতা বলা হয়, আর না চাইলে যিনি দান করেন তাকে বলা হয় মহাদাতা। মুখ দেখে বুঝে যাবে এর কি প্রয়োজন। না চাইতেই যিনি দান করেন তাকে বলা হয় মহাদাতা, মহামনা। তো সুখদেব গোস্বামী নন্দ মহারাজকে মহামনা বলছেন, মানে মহা উদার। রাজন দেখো কত বড় উদার। উদার না হলে কখনো ভগবানের পিতা হওয়া যায়? ভগবান তার পুত্র রূপে আসেন। তাই জাত আহ্লাদ, আনন্দই জন্ম নিয়েছে নন্দ মহারাজের পুত্র হয়ে, আনন্দ ঘনীভূত হয়ে জন্ম নিয়েছে। তাই নন্দ মহারাজের আনন্দের সীমা নাই। নন্দাত্মজ উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামনা। নন্দাত্মজ উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামনা। আহোয় বিপ্রাণ বেদ জ্ঞান স্নাত শুচিরলঙ্কৃত। আহোয় বিপ্রাণ বেদ জ্ঞান স্নাত শুচিরলঙ্কৃত। বাচয়িতা সস্তয়নম জাত কর্মাত্মজস্ব বৈ। বাচয়িত্বা সস্তয়নম জাত কর্মাত্মজস্ব বৈ। কারয়ামাস বিধিবৎ
পিতৃদেবার্চনম তথা করয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনম তথা নন্দাত্মজোৎপন্নে জাতোল্লাদ মহামনা নন্দাত্মজোৎপন্নে জাতোল্লাদ মহামনা ধেনু নামনি জুতে প্রদত্ত বিপ্রেভ্য শ্যামলঙ্কৃত ধেনু নাম নিযুতে প্রদত্ত বিপ্রেভ্য শ্যামলঙ্কৃতে তিলাদ্রিন সপ্তরত্নৌঘ সাত কুম্ভাম্বরাবৃতান তিলাদ্রিন সপ্তরত্নৌঘ সাত কুম্ভাম্বরাবৃতান নন্দাত্মজোৎপন্নে জাতাহ্লাদ মহামনা নন্দাত্মজোৎপন্নে জাতাহ্লাদ মহামনা। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। রাজন আহ্লাদ জাত আনন্দ আজকে পুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছেন নন্দ মহারাজের ঘরে। তাই আনন্দের আজকে সীমানাই গোকুলে। আহুয় বিপ্রাণ বেদজ্ঞান, অর্থাৎ বেদজ্ঞান বিপ্রাণ আহুয়, যারা জ্ঞানী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ডেকে নন্দ মহারাজ শিশুর জাতক ক্রিয়া করছেন, অর্থাৎ স্নাত সুচির অলঙ্কৃত। তিনি কি করলেন? তিনি মঙ্গল স্নানে পবিত্র এবং রমণীয় বস্ত্রালঙ্কার আদি দ্বারা সজ্জিত হয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে এনে তাদের দ্বারা স্বস্তি বাচন করলেন। আর মহামানত উদার আনন্দে ধেনু দান করছেন রাজন ব্রাহ্মণগণকে। যেমন তেমন ব্রাহ্মণ নয়, বেদজ্ঞান বিপ্রাণ আহুয়, মানে যাদের মধ্যে 9টা গুণ আছে। ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম নিলেই ব্রাহ্মণ বলা যাবে না, যার মধ্যে 9টা গুণ না থাকে তাকে ব্রাহ্মণ বলে না। তাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে ধেনু দান করছেন। নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণগণকে ধেনু দান করেছিলেন কেন? এই জগতে গাভী দান, ধেনু দান সবচাইতে বড় দান। দান করলে কখনো ফোরায় না। ওই জন্যে ধেনু নাম নিজুতে প্রাদা 2 লক্ষ গাভী দান করেছিলেন। 2 লক্ষ গাভী, 9 লক্ষ ধেনু আছে, তার মধ্যে 2 লক্ষ দান করছেন। কেমন করে? ওই গাভীগণের শিং ভালো করে সোনা দিয়ে মুড়িয়েছে, আর খুরগুলো রূপ দিয়ে বাঁধিয়েছে, দিয়ে দান করছে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান করলে ভগবান বড় প্রসন্ন হন, খুব প্রসন্ন হন। তুমি কোনো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান করবে, সেবা দেবে, আর ওই সেবা করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যেখানে বসেই হরিনাম করুন না কেন, তুমি গৃহে বসেই তার ফল পেয়ে যাবে। বলো রাধা রানী কি। তুমি ব্রাহ্মণ কিংবা বৈষ্ণবের ভক্তের সেবা দেবে। ওই ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ যদি ভজনানন্দী হয়, ভক্ত হয়, যেখানে বসেই ভগবানের ভজন করুক, তুমি ঘরে বসেই তার ফল পাবে। এবার ব্রাহ্মণগণকে দান করছে। ব্রাহ্মণরা তো এই ধেনু নিয়ে গিয়ে ধেনুর দুগ্ধ দ্বারা, গাভী মাতার দুগ্ধ দ্বারা ভগবানের সেবা পূজা করবে, আহার করবে, তার শরীরে শক্তি হবে দুগ্ধ পান করে। ওই শক্তিতে হরিনাম করবে, ভজন করবে, তুমি ঘরে বসেই তার ফল পাবে। তাই এমনি এমনি ধেনু দান করছে না, আর একটা কারণ আছে। এই ধেনু দান করলে ভগবান অধিক খুশি হন। কেন না? ধেনু গাভী ভগবানের বড় প্রিয়। ওই জন্যে তার নাম হয়েছে গোপাল। গোপাল নাম হয়েছে কেন? গো জাতিকে তিনি পালন করেন বলে তার নাম হয়েছে গোপাল। আর একটা কারণ আছে, যত তুমি দান করবে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে, তত তোমার গৃহ ধন সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান করলে কখনো কমে না, কারণ ধন সম্পদ তো লক্ষ্মী। তাই লক্ষ্মীপতির সেবায় যদি ওই ধন সম্পদ কেউ দান করে,
লক্ষ্মী আনন্দিতা হন। লক্ষ্মী চিন্তা করেন, যাক আমার প্রতি আমার প্রভুর সেবায় দান করছে আমাকে, তাকে আমি দুহাত ভরে কৃপা করব। তাই সুখদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে বলছেন, রাজন, নন্দ মহারাজ যত ধেনু দান করছে ততই লক্ষ্মী দেবী তার আঙিনায় আনন্দে নৃত্য করছেন। রমা ক্রীড়ম অভূত নিপহ তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজ সর্বসমৃদ্ধিমান হরের নিবাস আত্মগুণই রমা ক্রীড়ম অভূত নিপহ। রাজন, রমা মানে লক্ষ্মী দেবী আনন্দে নৃত্য করছে। তাই যারা দান করে ভগবানের সেবায়, ভক্ত সেবায়, কোনো সৎ কাজে, মন্দির নির্মাণে, তাদের কোনোদিন অভাব হয় না। লক্ষ্মী যখনই দেখবে আমাকে লক্ষ্মীপতি নারায়ণের সেবায় দান করছে, কৃষ্ণ সেবায় দান করছে, তখন লক্ষ্মী আনন্দিত হয়ে যায়। ওই 1 আনা দান করবে তো 16 আনা ভরে যাবে, সংসারে চলে আসবে। অভাব কতদিন থাকে? যতদিন ভগবানের সেবায় কেউ দান করে না, ভগবানের সেবা করে না, ভক্ত সেবা করে, ততদিন অভাব থাকে। এই জন্মে তুমি যতটুকু দান করবে, পরের জন্মে ভগবান তার 1000 গুণ তোমায় ফিরিয়ে দেবেন। তাই যারা দুর্ভাগা, হতভাগা, গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করতে জানে না। গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা বোঝেন? গঙ্গায় নেমে ওই গঙ্গা জল তুলে গঙ্গা দেবীর চরণে অর্পণ। যে তোমাকে চলার শক্তি, বলার শক্তি দিয়েছে, যে তোমাকে আলো বাতাস জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যার শক্তিতে তুমি ধন উপার্জন করেছো, সেই ধন তুমি তার সেবায় ব্যয় করছো না, দান করছো না, তাহলে তুমি দুর্ভাগা, হতভাগা নয়? গঙ্গা জল দিয়ে একটু গঙ্গা পূজা করে গেলেই তো তোমার জনম ধন্য হয়ে যাবে। ওগুলো কি সাথে যাবে? গুরু নানক নাম শুনেছেন? গুরু নানক ইতিহাসে আছে তো নাকি মা? ওই যে আমার দীপালি সাহানা মাতাজি ইতিহাসের ম্যাডাম, তো ইতিহাসে আছে গুরু নানকের কথা, খুব মন দিয়ে শোনো মা। তো গুরু নানক একবার একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তো দেখে কি গ্রামের এক জমিদার অনেকগুলো বাড়ির সামনে পতাকা পুঁতে রেখেছে। পতাকা, তো গুরু নানকের সাথে অনেক শিষ্য আছে, তো বলছে দাঁড়াও তো আমি একটু দেখে আসি এত পতাকা পোতা কেন। আমি জমিদারকে একটু জিজ্ঞাসা করে আসি। গুরু নানক সোজা জমিদার বাবুর বাড়ি, জমিদার বাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়ে বলছেন, জমিদার বাবু একটা কথা আছে, আপনি এত পতাকা পুঁতে রেখেছেন কেন বলুন তো? জমিদার বলছে, আমার যখন মুদ্রাস্ফীতি হয়, মানে ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হয়, ধন সম্পদ বাড়ে, তখন প্রত্যেক বছর একটা করে আমি পতাকা পুঁতে রাখি। সঙ্গে সঙ্গে ঝোলা থেকে একটা ছুঁচ বের করে গুরু নানক বলছেন, এইটা আপনাকে দিলাম, আপনি ধরুন। জমিদার বলছে, আরে ছুঁচ দিয়ে কি করবো, আমি কি সেলাই করতে জানি নাকি? বলছেন আপনি ধরুন না। তো জমিদার হাতে ধরেছে। তো গুরু নানক বলছে, শুনুন, এইটা আপনাকে দিলাম, আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি, ফিরে এসে নেব, যদি না আসতে পারি পরের জন্মে কিন্তু এটা আমি নেব। জমিদার বলে, আরে পরের জন্মে আমি এটা নিয়ে যাব কি করে? হ্যাঁ, আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না বাবা, আপনি নিয়ে যান, এই ছুঁচের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। তো গুরু নানক বলছেন, বাবা জমিদার, একটা ছুঁচের দায়িত্ব যদি নিতে না পারো, পরের জন্মে যদি এই ছুঁচটাকে না নিয়ে যেতে পারো, এতগুলো পতাকা পুঁতেছ কোন আশায়? হ্যাঁ, যে ধন সম্পদের মোহে পতাকাগুলি পুঁতে রেখেছে, ওগুলো সাথে যাবে? জমিদারের চৈতন্য হয়ে গেল, কথা তো ঠিক, এটা আমি ছুঁচও নিয়ে যেতে পারবো না, এইসব পতাকা পুঁতে রেখে আমার লাভটা কি? বোকার মতো। সঙ্গে সঙ্গে গুরু নানকের চরণে শরণ নিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে ভজন করে ভগবানকে লাভ করেছিলেন। ওই জন্যে কৃষ্ণ কৃপা জগৎময়, গুরু কৃপা কোন কোন ভাগ্যবান ভাগ্যবতীর হয়।
গুরু কৃপা যদি হয়ে যায় মানব জন্মে, তোমার চৈতন্যের উদয় হয়ে যায়। গুরু কৃপা সবার ভাগ্যে হয় না। ভগবানের একান্ত নিজজন গুরু বৈষ্ণব তাদের গৃহেই যান, তাদেরকেই কৃপা করেন যাদের উপরে ভগবানের কৃপা আছে। তাই গুরু কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা, সাধু কৃপা হলে তবে জীবের চৈতন্য হয় যে আমার কিছু সাথে যাবে না। তাই যার জিনিস তার সেবায় দান করে আমি জনম ধন্য করে এই জগৎ থেকে বিদায় নেব। হে রাজন, তাই নন্দ মহারাজ ধেনু নাম নিজুতে প্রাদাদ বিপ্রেব্য সমলঙ্কৃতে 2 লক্ষ গাভী দান করছেন। আর লক্ষ্মী দেবী আনন্দে নৃত্য করছে, রমা ক্রীড়া অভূত নিবহ। হঠাৎ মনে হলো নন্দ মহারাজকে তো কর দেওয়া হয়নি, আর তার সঙ্গে আনন্দের খবরটাও জানানো হয়নি। নন্দ মহারাজ চিন্তা করলেন, কংসকে, মথুরার কংসকে তো করও দেওয়া হয়নি, আর আমার যে একটা পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে সেই খবরটাও দেওয়া হয়। গোপান গোকুল রক্ষায়াম নিরূপ্য মথুরাম গতঃ নন্দ কংসস্য বার্ষিকম করম দাতম কুরু। হে রাজন, হঠাৎ নন্দ মহারাজের মনে হলো কর দেবার কথা। তাই মথুরায় কংসের কাছে কর নিয়ে যাচ্ছেন। কি কর? টাকা পয়সা নয়, ওই দধি, মাখন, ননির ভাণ্ড, ক্ষীরসর নবনীর ভাণ্ড নিয়ে যাচ্ছেন কর দিতে। মথুরায় উপস্থিত হয়ে বলছেন, মহারাজ একটা আনন্দের খবর আছে। বলে, কি নন্দ মহারাজ? হঠাৎ এত আনন্দ? আর বলবেন না মহারাজ, বৃদ্ধ বয়সে একটা সন্তান হয়েছে। কংস বলে, বলো কি নন্দ, এই বয়সে তোমার সন্তান? 90 বছর বয়স? বলছে, হ্যাঁ, একটা সন্তান লাভ হয়েছে। এই নেন, আপনার জন্য আমি কিছু উপহার এনেছি। কংস তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে গলা থেকে একটা হীরের মালা খুলে হাতে দিয়ে বলছে, এই নাও, তোমার এই পুত্রকে এই মালাটি দেবে, আর বলবে মহারাজ কংস তাকে আশীর্বাদ করেছে, সে যেন চিরঞ্জীবী হয়। শুকদেব গোস্বামী বলছেন, দেখো আশীর্বাদ কিন্তু প্রথমেই পেয়ে গেল। কংস আশীর্বাদ দিয়ে দিলেন, নন্দ মহারাজ তোমার ওই সন্তান যেন চিরঞ্জীবী হয়। আর এই নাও, কিছু তো দিতে হয় উপহার, আমি তোমাকে এই সুন্দর মালাটি দিলাম, তোমার পুত্রকে পরিয়ে দেবে। কথোপকথন হচ্ছে। শুকদেব গোস্বামী বললেন, রাজন তখন কৃষ্ণের বয়স হয়েছে মাত্র 6 দিন। 6 দিন বয়স হয়েছে, ওদিকে আনন্দের জোয়ার বইছে গোকুলে। আর মথুরায় কংস চিন্তায় পড়েছেন, তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। বারবার ওই কথাটা মনে হচ্ছে। কংস মন্ত্রিসভা ডাকলেন, বলো মন্ত্রীগণ, কি করে এই বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়? কি করলে বিপদ মুক্ত হওয়া যায়? কৃপা করে আপনারা বলুন। এক এক মন্ত্রী এক এক কথা বলে। হঠাৎ সেই সময় এক রাক্ষসী, যার নাম পুতনা, সেই পুতনা রাক্ষসী এসে উপস্থিত। রাজন, পুতনা রাক্ষসী বলছে, কোনো চিন্তা করবেন না নন্দ মহারাজ, আমার এক নাম হচ্ছে বালঘাতিনী, মানে ছোট ছোট বালকদের রক্ত পান করে হত্যা করাই আমার কাজ। আমি 10 দিনের মধ্যে যত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে গোকুলে, সব শিশুকে হত্যা করব। কংস বললেন, তাই নাকি পুতনা? তুমি যদি আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারো, অর্ধেক রাজত্ব আমি তোমায় দিয়ে দেবো। যাও। কংসেন প্রহিতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনী শিশুশ্চার নিঘ্নন্তি পুরগ্রাম ব্রজাদিষু। হে রাজন, ওই পুতনা বালঘাতিনী, কারণ ছোট ছোট বালককে রক্তপান করে হত্যা করা, হত্যাকারিণী এই পুতনা।
এই ভয়ঙ্কর স্বভাবের রাক্ষসীর কাজই ছিল শিশুদের হত্যা করা। কংসের আদেশে সে নগর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি স্থানে শিশুদের হত্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুতনা চিন্তা করলেন, নন্দভবনে যদি আমি রাক্ষসী রূপ ধারণ করে যাই অনেকে ভয় পাবে। আমার নাম তো পুতনা, পুত মানে পবিত্র, তার সঙ্গে না যোগ করা আছে মানে অপবিত্র, ওই জন্য তার নাম হচ্ছে পুতনা। তো পুতনা রাক্ষসী কি করলেন না, মাতৃরূপে সুসজ্জিতা হলেন, মাতৃবেশ ধারণ করলেন। হাতে একটা পদ্ম ফুল নিয়ে কবরীতে একটা ফুল দিয়ে সুন্দর করে সুসজ্জিতা হলেন। কবরী মানে বোঝো তো মা, কি বলো তো? হ্যাঁ, কবরী মানে খোঁপা। মায়েরা যেমন সাজে না, খোপায় ফুল দেয়। আমাদের বাংলার মায়েরা খোপায় ফুল দিতে জানে না, কিন্তু যারা ভেলোর গিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশ, দেখবেন ওই দেশের মায়েরা যতই গরিব হোক না কেন খোঁপায় একটা করে ফুল দেবে। যারা গিয়েছেন দেখবেন। একবার অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়েছিলাম, ওই ভেলোর, এক আত্মীয় অসুস্থ হয়, তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তো দেখি ভুট্টা বিক্রি করছে, তারও মাথায় ফুল। আচ্ছা, এই গরিব মানুষ রাস্তার ধারে ভ্যানে করে ভুট্টা বিক্রি করে, আবার মাথায় ফুল দিয়েছে। ওই দেশের নিয়মই তাই, মায়েরা খোপায় একটা করে ফুল দেবে, ওইটাই তার আনন্দ। কাপড় বেশি ভালো পরেনি, দামি কাপড় নয়, কিন্তু মাথায় ফুল। পুতনা রাক্ষসী যখন নন্দভবনে যাচ্ছেন গোকুলে, কবরীতে মালতী পুষ্পের মালা, হাতে একটা পদ্ম ফুল, আর মাতৃবেশে সুসজ্জিতা হয়ে রাজন কোমর দোলাতে দোলাতে নন্দভবনে যাচ্ছে। ব্রজবাসীরা চিন্তা করছে, বাবা এত সুন্দর রমণী এ তো আমরা কোনোদিন দেখিনি। হ্যাঁ, নিশ্চয় বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের ঘরণী হবে। লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং এসেছে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আশীর্বাদ করার জন্য। সোজা নন্দভবনে গিয়ে দেখেন খুব ভিড়। কেন? নন্দ মহারাজের একটা পুত্রের জন্ম হয়েছে মাত্র 6 দিন বয়স। সে চাঁদ বদন, ওই বদন একবার যে দর্শন করে সে আর নয়ন ফেরাতে পারে না। সোজা গিয়ে বলছেন ওই রাক্ষসী পুতনা, যশোদা, তোর নাকি একটা পুত্র সন্তান হয়েছে, তো আমি এলাম একটু আশীর্বাদ করতে, আমার কোলে দে। যশোদা বলে, এত মধুর সুরে ডাক, দেখবেন যারা রাক্ষসী হয় তাদের অনেক রকম কলা কৌশল থাকে, অনেক রকম ভাব। সকালে একরকম, দুপুরে একরকম, রাত্রি আর এক রকম। তাদের ভাব বোঝা সংসারে বড় কঠিন হয়ে যায়। যারা পুতনার বংশধর আর কি, আপনারা নয়, কিন্তু এই জগতে অনেক পুতনার বংশধর কলকাতায় দেখা যায়। সে অখাদ্য কুখাদ্য খায়, জানেন, নেশা ভাঙ করে, সব পুতনার বংশধর। তাদের ড্রেস দেখলেই বোঝা যায়, পোশাক এই পুতনা রাক্ষসীর কেউ হবে। বলো রাধা রানী কি। তাই রাক্ষসীদের এক এক সময় এক এক ভাব। সুখদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে বলছেন, রাজন, পুতনা সোজা গিয়ে যশোদাকে বলছে, যশোদা, আমি তোর সন্তানকে আদর করতে এলাম, আশীর্বাদ করতে এলাম, দে আমার কোলে দে। এখন যশোদা তো সরল হৃদয়া, যার হৃদয় পবিত্র সরল সেই তো ভগবানের মা হতে পারে গো। হৃদয় যদি জটিল কুটিল হয় তাহলে কি আর ভগবানের মা হয়? ভগবান কার কোল আলো করে আসেন পুত্র হয়ে? যে মায়ের হৃদয় সরল, পবিত্র, স্বচ্ছ, নির্মল, সেই মায়ের কোল আলো করেই ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। শুধু এক যুগে নয়, প্রত্যেক যুগে যে মায়ের কোল আলো করে এসেছেন সেই মায়েরই হৃদয় সরল, পবিত্র, স্বচ্ছ, নির্মল। যশোদাতে ইতি যশোদা, সেই মা যশোদা সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মঙ্গল কামনায় পুতনার কোলে গোপালকে দিয়ে দিলেন। দিয়ে গৃহকাজে ব্যস্ত হয়েছেন। পুতনা চিন্তা করলেন, যা, একা যখন পেয়েছি এবার আর কোনো অসুবিধা নেই। পুতনা রাক্ষসী গোপালকে কোলে নিয়ে চিন্তা করছেন, আমার স্তনে তো কালকুট বিষ মাখানো আছে,
আমি কে এক্ষুনি হত্যা করব। এই বলে চারিদিকে তাকাচ্ছেন, হঠাৎ গোপালের দিকে তাকিয়ে দেখেন গোপাল চোখ বন্ধ করেছে। বিবোধ্যতাম বালক মারিকাগ্রম চরাচরাত্মস নিমিলে তেক্ষণ। একই বালক কি ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? রাজন পুতনা চিন্তা করলে একে তাড়াতাড়ি স্তন পান করাতে হবে। এখন ভগবান চক্ষু মুদিত করলেন কেন, এই নিয়ে টিকাকারগণের অনেক কথা। কোন টিকাকার বলছেন যে ভগবান চক্ষু মুদিত করলেন এই কারণে, ভগবান চিন্তা করছেন পুতনার স্তনে আছে কালকুট বিষ, আমি এলাম ক্ষীরসর নবনী সেবা করতে, প্রথমেই বিষ খেতে হবে, তাই ওই পুতনা রাক্ষসীর আমি মুখই দেখব না, ওই জন্য চোখ বন্ধ করেছি। আবার কোন টিকাকার বলছেন না না, ভগবান চোখ বন্ধ করে ভোলানাথকে ধ্যান করছে। ভোলানাথ, সমুদ্র মন্থনকালে যে কালকুট বিষ উঠেছিল, তুমি সেই বিষ পান করেছো, তা তুমি বিষটাকে পান করো, আর আমি পুতনা রাক্ষসীর প্রাণটাকে পান করি, ওই জন্য চোখ বন্ধ করেছে। আর এক টিকাকার বলছে না না, ভগবান চক্ষু মুদিত করেছেন কেন, ভগবান চিন্তা করছেন এই পুতনা রাক্ষসীর ভেতরেও খারাপ বাইরেও খারাপ, আমি তো সাধুদের হিতকারী, ভক্ত বৈষ্ণব আমার প্রিয় আপন, ভক্তবদন দর্শনে আমার বড় আনন্দ হয়, কিন্তু কোন রাক্ষসীর বদন দর্শনে আনন্দ হয় না। রাক্ষসী কারা জানেন? যারা জগৎপতি ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কপালে একটু তিলক দিতে পারে না, ওই বদন ভগবান দর্শন করেন না। ললাটে তিলকম নাস্তি কণ্ঠে নাস্ত্রিতি কণ্ঠিকা হৃদয়ে গোবিন্দ নাস্তি সনর ব্রহ্মরাক্ষস। যারা তিলক দেননি, এই কথাটা খুব মন দিয়ে শুনবেন। বাড়িতে যদি গোপাল থাকে, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ থাকে, আলেখ্য থাকে, ফটো থাকে, আপনি ভগবানকে দর্শন করবেন, তো তিলকবিহীন ললাট ভগবান আপনার দর্শন করবে না। আপনি ভগবানের দিকে তাকালেও ভগবান আপনার বদন পানে ফিরে চাইবে না। ওই জন্য কলিযুগ পাবন অবতার সচিনন্দন গৌর হরি কপালে তিলক ধারণ করে কলির জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা তিলক ধারণ করবে আর কণ্ঠে মালা পরবে, তাহলে ভগবান তোমাদের চরণে আশ্রয় দেবে। কিছু কিছু কলিযুগে অপসম্প্রদায় আছে, যে সম্প্রদায়কে মহাপ্রভু স্বীকার করেন। কি কি সম্প্রদায় মহাপ্রভু স্বীকার করেননি? আউল বাউল কর্তা ভজা নেড়া দরবেশ সাই সখী ভেকি চূড়াধারী স্মার্ত জাত গোসাই, এগুলি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে না। মহাপ্রভু বলেছেন এই সব সম্প্রদায়ে কেউ যদি দীক্ষা গ্রহণ করে অনন্তকাল থেকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। চারটি সম্প্রদায়কে মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন, শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক। এই চার সম্প্রদায়ভুক্ত যদি কেউ না হয়, চার সম্প্রদায়ভুক্ত যদি গুরুর কাছে কেউ দীক্ষা না নেয়, এই কলিযুগে তার মঙ্গল হবে না। কলিযুগের ভগবান সচিনন্দন গৌর হরি বলছেন, ওই জন্যে দেখবেন অনেক সম্প্রদায় আছে তিলক নেই, আছে না? তিলকও নেই, মালাও নেই, তিলকও নেই, মালাও নেই, এগুলি সব অপসম্প্রদায়। এ কথা মহাপ্রভু বলেছেন। কলিযুগের ভগবান বলছেন এই অপসম্প্রদায় কেউ যদি দীক্ষা নেয়, কলিযুগে জন্ম নেওয়াটাই তার বৃথা হয়ে যাবে। এই কলিযুগ বড় ধন্য যুগ, ধন্য কলিযুগ, ধন্য কলি ধন্য নিতাই চৈতন্য যে যুগে অবতীর্ণ। আমার নিত্যানন্দ আর সচিনন্দন গৌর হরি নিজে আচরণ করে কলির জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। ওই জন্য অপসম্প্রদায়ে দীক্ষা নিলে, অপসম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গ করলে কোনো দিন মঙ্গল হবে না। তিলক যদি কপালে না থাকে,
তুমি ভগবানকে 100 বার দেখবে তো ভগবান তোমার দিকে একবারও ফিরে চাইবে না। ললাটে তিলকম নাস্তি কণ্ঠে নাস্তি ত্রিকণ্ঠিকার হৃদয়ে গোবিন্দ নাস্তি স্বনর ব্রহ্ম রাক্ষস, তার রাক্ষস কুলেই জন্ম হয় পরের বার। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে বাবা। বৃন্দাবনে যখন আমরা বৈষ্ণব দর্শন অধ্যয়ন করি, পণ্ডিতজি বলতেন যেটা প্রমাণ দিতে পারবে না সে কথা পাঠে বলবে না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পরিষ্কার আছে, ললাটে তিলকম নাস্তি কণ্ঠে নাস্তি ত্রিকণ্ঠিকা। ত্রিকণ্ঠিকা মানে এই 3 প্যাচের তুলসীর মালা। আর যার কপালে তিলক থাকে না, আর যে হৃদয়ে ভগবানকে চিন্তা করে না, পরের জন্মে তার রাক্ষসকুলে জন্ম হয়। তাই মহাপ্রভু আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখাই, নিজে না কইলে ধর্ম শিখানো না যায়। আমরা কত ভাগ্যবান ভাগ্যবতী জানেন? বাংলার ঘরে জন্ম হয়েছে কলিযুগে, বাঙালির ঘরে। যে বাঙালির ঘরে ভগবান এসেছেন শ্রীধাম নবদ্বীপে। মহাপ্রভু কি বিদেশি নাকি? মহাপ্রভু তো বাঙালি। আর সেই বাংলার ঘরে আমাদের জন্ম। সেই মহাপ্রভুর যদি পথ আমরা অনুসরণ না করতে পারি, আমাদের মতো দুর্ভাগা হতভাগা আর কি আছে বলুন? বাঙালির ঠাকুর। তাই মা, জনম ধন্য করতে হলে মহাপ্রভুর চরণে শরণ নিতে হবে।